students, myself Jinsi. I'm going to handling you the subject journalism and mass communication this semester. This is not a major one, but you have to know what is journalism and mass communication. So, what is the benefit of this paper is English. Basically, we know only one thing. English literature students can become only teachers and lecturers or assistant professor. In teaching side only we know. Other than that, English literature students can become translators, journalists, newspaper editors, content writer in newspapers. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேப்பர் இருக்குது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் we are going to see what is mass communication, what is journalism. So from the word itself, mass communication, we can understand communication. Communication means sharing ideas or thoughts is called communication. Simply sharing ideas. So mass means some large group of audience are called mass. Can you understand? So mass communication means the communication shared to large number of people is called mass communication. Can you understand? So mass communication கம்யூனிகேஷன்னா நமக்கு ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணுறது. மாஸ்னால் ரொம்ப ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மீன்ஸ் ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம கம்யூனிகேஷனை ஷேர் பண்ணுறது. ஓகே, just go through the notes. Introduction. Mass communication involves communication with the mass audience, hence the name mass communication. Communication with the mass audience. Can you understand? This is called mass communication. Then there are two types of communication: intrapersonal communication, then interpersonal communication. Interpersonal communication means face-to-face communication is called interpersonal communication. Intrapersonal communication is other than large group of audience. நம்ம இப்போ லெக்சரிங் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நான் லெக்சரிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். திஸ் இஸ் குரூப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பட் தேர் இஸ் அனதர் லெவல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இதை தாண்டி ஒரு லெவல் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர், மேகசின், லிசன் டு த ரேடியோ அண்ட் வாட்சிங் டிவி இஸ் ஆல்சோ கம்யூனிகேஷன். தி டிரெக்டர் ஆஃப் அ மூவி கம்யூனிகேட். இஃப் யூ ஆர் சீயிங் அ மூவி, the director of the movie communicates to you. Can you understand? டிரெக்டருக்கு உங்கள் கூட என்னெல்லாம் பேசணுமோ அந்த மூவி வழியாக உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க. Then meaning and definition for mass communication. The term communication comes from the word Latin word. பார்த்துக்கோங்க எந்த லாட்டின் வேர்டுன்னு ஜஸ்ட் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸுக்காக இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. which means common. Communist means common. The social situation, the word communication is used to denote the act of imparting, conveying or exchanging through speech, writing or signs. Thus, it is an expression of transferring thoughts and sound for hearing. Mass communication is defined as any mechanical device that multiples message and takes it to large number of audience simultaneously is called mass communication. So basically communication ங்கிறது sharing ideas through whatever may be, through speech, writing or to giving some signal is also called communication. Traffic signals எல்லாமே ஒரு good communicationக்கு example தான். Can you understand? So in mass communication ஒரு definition கொடுத்துருக்காங்க. any mechanical device, ஏதாவது ஒரு mechanical device that multiples the message, which conveys the message and take this to large number of people simultaneously. Now I am talking you to the video lecture. நீங்கள் உங்கள் கிளாஸில் இருக்க ஒரு 48 மெம்பர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, இதை நிறைய பேர் என்ன பண்ணலாம், வியூ பண்ணலாம். ஸோ இது சைமல்டேனியஸ்லி எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம், இதை பார்க்கலாம். when you are reading newspaper, it speaks to you. Not only it speaks to you, but it speaks to large number of people. Can you understand? Then mass communication is unique and different from interpersonal communication as it is a special
kind of communication is which the nature of the audience and feedback is different from interpersonal கம்யூனிகேஷன். ஸோ இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பர்சனலாக ஒரு பர்சன் கூட ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசும்போது நம்ம கம்யூனிகேஷனில் ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக், ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, நல்லா இருந்து நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறத டைரெக்டாக சொல்ல முடியும். ஆனால் இந்த மாஸ் கம்யூனிகேஷனில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். ஃபீட்பேக் வே வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் a term used to describe the academic study of various means by which individuals and entities relay information to large segments of population at all at once through mass media. So mass communication is possible only through mass media. Can you understand? So first பாயிண்ட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த லாட்டின் வேர்டு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் ஒரு டெஃபினிஷன் படிச்சுக்கோங்க. தேர்ட், மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இன் அகடமிக் ஸ்டடி வாட் எவர் மே பி, மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி த்ரூ மாஸ் மீடியா. மாஸ் மீடியா இஸ் த ஒன்லி வே டு communicate with large number of people. It highly helps. Can you understand? Both mass communication and mass media are generally considered synonymous for the sake of convenience. The media through which messages are being transmitted included radio, TV, newspapers, magazines, film records, tape recorders, video cassette recorders, internet, etc. These are called mass media. So what is mass media? The media through which message are being transmitted. ஒரு மீடியா த்ரூ அது வழியாக மெசேஜ் வந்து கன்வே ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் மாஸ் மீடியா. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரேடியோ, டிவி, நியூஸ் பேப்பர்ஸ், மேகசின்ஸ், ஃபிலிம் ரெக்கார்ட்ஸ், டேப் ரெக்கார்டர்ஸ், வீடியோ கேசட் ரெக்கார்டர்ஸ், இன்டர்நெட் ஆல்சோ அண்ட் மாஸ் மீடியா. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெரி ஈஸி, நீங்களே ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Mass communication is a special kind of communication in which the nature of the audience and the feedback is totally different. Already we saw it is totally different. Mass communication also defined as a process whereby mass produce messages are transmitted to large anonymous and heterogeneous masses of receivers. So the mass media நம்ம த்ரூ மாஸ் மீடியா மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் பாசிபிள்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன், இந்த மெசேஜ் ஷேரிங் எ கண்டென்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு லார்ஜ் நிறைய பீப்புளுக்கு, அனானிமஸ் த பீப்புள். இப்போ என்னோட இந்த வீடியோ லெக்சரை யார் யார் லிசன் பண்ணுறாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ அனானிமஸ், எனக்கு யாருன்னே தெரியாதவங்களுக்கு இது போய் ரீச் ஆகுது. ஹெட்ரோஜீனியஸ் மாசஸ், different kind of group of people இதை ரிசீவ் பண்ணுற people different kind of people இருக்காங்க. if you are posting ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இல்லைன்னா வந்து சோஷியல் மீடியா, ட்விட்டரில், தென் யூடியூப்பில் எங்கேயாவது போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது அனானிமஸ். அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப அனானிமஸாக இருப்பாங்க, யாருன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஹெட்ரோஜீனியஸ், எந்த குரூப்பு, எந்த அகடமிஷியன்ஸா, இலிட்ரேட் பீப்புளா, இந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸ் மாசஸ் ஆஃப் ரிசீவர்ஸ். By mass produced we mean putting to content or message of mass communication in a form suitable to a distributed to large masses of people. In the mass communication equally distributed to masses of people, எல்லா people கூட ஈக்குவலாக இந்த மெசேஜ் வந்து கன்வே ஆகுது. Heterogeneous means that the individual numbers of the mass are from the wide variety of classes of society. ஸோ ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி ஆஃப் கிளாஸஸ் எப்படி பிரிக்கலாம்? ரொம்ப ரிச்சு, புவர் அந்த மாதிரி பிரிக்கலாம். தென் வேறு என்ன, நம்ம ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரிக்கலாம். படித்தவங்களே இந்த மாதிரி பிரிக்கலாம், படித்தவங்க படிக்காதவங்கன்னு பிரிக்கலாம். இந்த மாதிரி வைட் வெரைட்டி ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்தியன் ஃபாரினர்ஸ்ன்னு பிரிக்கலாம். தென் இந்தியன், பாகிஸ்தானி, இந்த மாதிரி பீப்புளை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இவங்க தான் நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. இஃப் யூ சப்போஸ் டு ஸ்பீக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எ லார்ஜ், ஒரு மீட்டிங், ஒரு பெரிய மீட்டிங் முன்னால் நீங்கள் பேசினா கூட
ஓரளவுக்கு you can understand what kind of meeting and what kind of people sitting in front of you அப்படிங்கிறது you can understand. But through mass media நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது what kind of people அதை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத you couldn't understand. So then anonymous means individuals in the mass do not know each other. Anonymous ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு யாருன்னு என்ன தெரியாது, நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. The source of center of message in mass communication does not know the individual members of the mass. Also the receivers in the mass communication are physically separated from each other and share no physical proximity. Can you understand? In classroom communication, if I am teaching this to classroom communication, பக்கத்தில் இருந்து மெதுவாக அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஃபிசிக்கலாக காண்டாக்ட் வச்சுப்பீங்க. ஓகே, அங்கே பாரு, இந்த சென்டென்ஸ் பாரு, அதை பாரு, இதை பாருன்னு ஒரு கமாண்ட் பின்னால் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஆக்சுவல் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே இருக்கும்போது. இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ லெக்சர் ஐ ஆம் போஸ்டிங் திஸ் லெக்சர் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் ப்ராக்சிமிட்டி ஆர் ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக கிடையாது. உங்கள் ஃப்ரெண்டு இந்த கிளாஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாது. சேம் இந்த ஆக்சுவல் கிளாஸ் ரூம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இஃப் ஐ எம் சப்போஸ் டு கிவ் த லெக்சர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஒரு சைன் சிம்பிள் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுப்பீங்க. கிளாஸ் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது, ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது, நல்லாவே இல்லை, கண்டென்ட் நல்லா இல்லை, மேம் அங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க பின்னால். ஸோ இந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ப்ராக்சிமிட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. Finally, the individual members of forming a mass are not united. They have no social organization, no customs or traditions, no established set of rules, no structure or status role, or no established leadership. If you're organizing a seminar, what kind of people will come to your seminar? இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அகடமிஷியன்ஸ், அந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கவங்க அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க. ஸோ இன் மாஸ் மீடியாவில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஆடியன்ஸ் வராங்க, அவங்க என்ன பேக்ரவுண்டில் வராங்க, அவங்களுக்குன்னு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கா, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. இஃப் தே know how to use Facebook, how to use YouTube, how to read newspaper, இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும், என்ன பண்ணிடலாம், அவங்க கூட ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். Barker defines mass communication as the spreading of messages to an extended mass audience through rapid means of reproduction and distribution of relatively inexpensive customers. So rapid information pass. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் இது வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, பார்க்கர் நேம் போட்டு இந்த ஒரு டெஃபினேஷன் படித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரேப்பிட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தென் inexpensive cost to consumers. So if you are arranging a seminar, it will take more than 10,000 rupees to making a seminar, a good seminar. So in that way, if we are communicating through mass media, it doesn't take much charge. ஒரு 5 ரூபாய் கொடுத்தா போதும், ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கிடைக்கும், அதை வாங்கினா நமக்கு கம்யூனிகேஷன், ஒரு மாஸ் கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டு அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். With the internet increased role of delivering news and information, mass communication studies and media organizations have increasingly focused on the convergence of publishing, broadcasting and digital communication. Thus, graduates of mass communication programs work a variety of fields in traditional news media and publishing, advertising, public relations and research institutes. ஸோ இன் திஸ் எரா இன்டர்நெட் தான் நமக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம். இன்டர்நெட் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ மாஸ் கம்யூனிகேஷனுங்கிறது ஒரு தனி கோர்ஸாகவே இருக்குது, பட் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது வந்து ஒரு தனி சப்ஜெக்டாக இருக்குது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தென் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன், ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபீச்சர்ஸ். லார்ஜ் ஆடியன்ஸ், 5 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரீட் இட். 5 aspects. Large audience, fairly undifferentiated audience composition, some form of message reproduction, rapid distribution and delivery, low cost to the consumers. Audience ரொம்ப லார்ஜாக இருக்காங்க, fairly undifferentiated audience,
composition. ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸாக அனானிமஸாக இருக்காங்க. சம் ஃபார்ம் ஆஃப் மெசேஜ் ரீப்ரொடக்ஷன், ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் மெசேஜ் வந்து அங்கே ரீப்ரொடக்ட் ஆகுது. ரேப்பிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டெலிவரி, ரொம்ப ரேப்பிடாக ஒரு டிவி சேனலில் வந்து ஒரே செகண்டில் 1 crore பீப்புள் பார்க்குறாங்கன்னா அந்த மாஸ் கம்யூனிகேஷன், அந்த கம்யூனிகேஷன் எத்தனை பேருக்கு 1 crore பீப்புளுக்கு ரேப்பிட் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் பாஸ் ஆகுது. லோ காஸ்ட் த கன்சியூமர், லோ காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. தென் பார்த்துக்கோங்க ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு. source and sender of the message. Source is obviously sender of the message. Just read it. Sender of the message, I am sending a message, video lecture to you. So I am the sender of the message, I am the source. I am the source of this communication. The communication of the source yarana. Then message is journalism and mass communication introduction class. இப்போ போயிட்டு இருக்கு, இதுதான் மெசேஜ். இந்த மெசேஜ் நான் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணணும். எப்படி பாஸ் பண்ணுவேன்? I am taking talk, discussion, interview, documentary, play, etc. in case of radio and TV, whatever may be. Now I am communicate with you through YouTube channel. So this is also media. Can you understand? So message means நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள், இப்போ என்ன சொல்கிறது, இந்த ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸை வந்து இதுதான் மெசேஜ். இந்த மெசேஜ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். தென் சேனல் இஸ் ஆப்வியஸ்லி the term channel and media are used to interchangeably in mass communication. Modern mass media like முக்கியமாக இருக்குது ரேடியோ, டெலிவிஷன், நியூஸ் பேப்பர், அதை விட தாண்டி இன்டர்நெட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. லிசன், மேக்லூக்கன் டேர்ம் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. The whole world is called village. நமக்கு தெரியும் உலகமே வந்து ஒரு வில்லேஜாக மாறிட்டு அப்படிங்கிறத மேக்லூக்கான் அப்படிங்கிறவங்க சொல்கிறாங்க. தென் சேனல், 2 ways of channels இருக்குது. Just understand print and electronic format. Print format, news media, book, newspaper, book, magazines, pamphlets, these are called print. Electronic format, radio, television, cinema, these are called electronic format. Just listen, just read these 2 paragraphs, you will understand everything. Channels of mass communication is classified into 2 categories. First one is print, second one is electronic. Then receiver, you are the receiver, you are receiving my message, you are receiving my video lecture. Can you understand? The message, who received the message is called receiver. Mass receivers, எப்போமே நான் சொல்லிட்டேன், ரிசீவர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? மாஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மாஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தான் இதோட ரிசீவராக இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ரீட் இட். தென் வெரி ஈஸி, ஃபீட்பேக். ஃபீட்பேக் இன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மாஸ் கம்யூனிகேஷன் வில் ஹாவ் இன்டரெக்ட் ஃபீட்பேக், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஃபீட்பேக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்போவுமே எவ்ரி கம்யூனிகேஷன் வி ஷுட் ஹாவ் அண்ட் ஃபீட்பேக். இப்போ ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தங்க மட்டும் பேசிகிட்டே இருந்து இன்னொருத்தங்க கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்காது. ஸோ தென் ஒன்லி வி செட் ஓகே 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 அப்படின்னு சொல்கிறது எதுக்காகன்னா ஐ எம் லிசனிங் யுவர் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம். ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபீட்பேக் ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாது, அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு ரீச் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. ஸோ இன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஃபீட்பேக் எந்த மாதிரி இருக்கும்? எல்லா கம்யூனிகேஷனுக்கும் ஃபீட்பேக் தேவை. மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஃபீட்பேக் எந்த மாதிரி இருக்கும்னா ஃபுல்லி இன்டிரெக்ட் ஃபீட்பேக். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன்டிரெக்டாக ஒரு நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுட்டு நமக்குள்ளால் என்ன பேசிக்கிறோம். ஸோ டிரெக்ட் ஃபீட்பேக் வந்து இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷனில் மட்டும்தான் பாசிபிள். ஒருத்தவங்க கூட ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம், ஒரு இன்டர்வியூ நடக்குது அப்படின்னா தான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ குரூப் கம்யூனிகேஷனில், ஒரு மாஸ் கம்யூனிகேஷனில் எப்போவுமே எது தான் பாசிபிள்னா இன்டரெக்ட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தென் கேட் கீப்பிங், this is again the characteristics unique to mass communication. The enormous scope of mass communication demands some control over the selection and editing the message that are constantly transmitted to mass audience.
So both individual and organizations do gatekeeping, whether done by individual or organization. Gatekeeping involves setting certain standard of limitations that serves as a guidelines for both content development and delivery of mass communication message. So இது வந்து கேட் கீப்பிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இதில் என்ன இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னா, இது வந்து டோட்டல் கம்யூனிகேஷனை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வயலண்ட்டான ஒரு ரொம்ப வயலன்ஸ் இருக்க ஒரு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தி ஃபார்ம்ஸ் சம் ரூல். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ சில மீடியாஸில் வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ரொம்ப பிளட் எல்லாம் இருக்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸை வந்து நியூஸ் பேப்பரில் அப்படியே எடுத்து போட்டுற முடியாது. தே ஹாவ் ஒன் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் செலெக்ஷன், எடிட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய இருக்குது. யூடியூப்லேயே அந்த மாதிரி இருக்குது, ஃபேஸ்புக்லேயே அந்த மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி இதை தாண்டி கண்டென்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா தே டெலீட் இட். Can you understand? So selection and editing of message. Can you understand? அது இந்த மாஸ் கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம போடுற கண்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி நம்ம தெளிவாக எடிட் பண்ணி தான் போட வேண்டியிருக்கு. Can you understand? This is called gate keeping. கரெக்டாக கேட் கீப்பிங் பண்ணி எந்தெந்த மெசேஜ் உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். ஓகே, தென் நாய்ஸ் is one of the feature of mass communication. Noise in mass communication is two types. பார்த்துக்கோங்க, two types: channel noise and semantic noise. Channel noise is any disturbance with the transmission aspects of media. அந்த சேனலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில நாய்ஸ் தான் வந்து சேனல் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். அது என்னன்னு பாருங்கள். பிரிண்ட் மீடியாவில் பார்க்கும்போது மிஸ்ஸ்பெல்லிங், ஸ்க்ரம்பிள்ட் வேர்ட்ஸ், ஒமிட்டட் லைன்ஸ், மிஸ்பிரிண்டிங். இப்போது என்ன சொல்கிறது, ஒரு இன்னும் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக போட்டாங்க, இல்லை தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். அதுதான் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன் செமாண்டிக் நாய்ஸ், லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ். செமாண்டிக் மீன்ஸ் மீனிங், ஓகேவா? ஸோ லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் இன் எஜுகேஷனல் லெவல், சோஷியோ எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், ஆக்குபேஷன், ஏஜ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் த ஆடியன்ஸ் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ். அந்த ஆடியன்ஸுக்கு என்ன நடக்க அப்படிங்கிறது புரியாமல் இருந்துச்சு, மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா அதுதான் செமாண்டிக் நாய்ஸ். அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன் யூடியூப் யூ ஆர் கிவிங் சம் நாட்டு மருந்துக்கு வந்து நீங்கள் நல்ல ஒரு யூடியூப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நாட்டு மருந்துக்கு நல்ல யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள். ஆனால் எல்லாமே இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருக்கீங்க, நம்ம இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஆடியன்ஸுக்கு அது ரீச் ஆகாது. ஸோ தே குடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவர் தமிழ் நாட்டு மருந்து யூஸ் பண்ணுற மக்கள் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய லாங்குவேஜ் பேரியர் அங்கே இருக்குது. ஸோ தே காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் யுவர் கண்டென்ட். This is called semantic noise. Can you understand? So channel noise means அந்த சேனலுக்குள்ளால் ஒரு பிரிண்டாக இருக்கட்டும், ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டாக இருக்கட்டும், அந்த சேனலுக்குள்ளால் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். செமாண்டிக் மீன்ஸ் மொத்தத்தில் அது யாருக்குமே அந்த கண்டென்ட் புரியலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். தென் characteristics of mass communication. Listen, direct messages to relatively large heterogeneous and anonymous audience. நான் ஆல்ரெடி சொல்லி தந்துட்டேன், heterogeneous, variety of classes in the society. Then anonymous means unknown, யாருனே தெரியாது. Then messages are transmitted publicly. There is no privacy in mass media. Can you understand? So then short duration message for immediate consumption. So ஒரு இப்போ வந்து நம்ம போட்ட வீடியோவை ஒரு செகண்டில் 1 crore பீப்புள் வந்து வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. தென் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆப்வியஸ்லி இன்டிரெக்ட். ஸோ ஃபீட்பேக் இஸ் இன்டிரெக்ட், நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் அண்ட் டிலைடு. ஃபீட்பேக் ரொம்ப இன்டிரெக்டாக தான் இருக்கும். காஸ்ட் பெர் எக்ஸ்போஷர் பெர் இண்டிவிஜுவல் மினிமம் காஸ்ட். சோர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன். சோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனோடதோ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனோடதோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சும்மா நார்மல் பீப்புளோடது கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்
ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அதுதான் வந்து நிறைய plenty ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மோஸ்ட்லி ஒன் வே தான் இருக்கும். திரும்ப நம்ம ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் நல்லா இல்லை அப்படின்னு திரும்ப அந்த நியூஸ் ஆர்கனைசேஷனில் போயிட்டு சண்டை போட முடியாது. இன்வால்வ்ஸ் குட் டீல் வித் திஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன், தட் இஸ் மீடியம் சூசஸ் இட்ஸ் ஆடியன்ஸ். ஸோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து லிட்ரேட் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கணும். ஸோ மீடியா வந்து இல்லிட்ரேட் பீப்புளை வந்து ரேடியோ கேட்கலாம். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது. தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் ஃபியூவர் மீடியா to reach vast and widespread audience because of wider range of each. ஸோ எல்லாமே அப்படி தான். யூடியூப் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாமல் வைடர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆடியன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டார்கெட் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் பார்க்கணும், வியூஸ் போகணும், லைக் பண்ணணும், அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சில மீடியா வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. தென் 10th one, communication is done by social institutions which are responsive for the environment in which they operate. ஸோ சோஷியல் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும். இப்போ வந்து வீடியோ லெக்சரிங் ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணி இந்த வீடியோ லெக்சரை போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு குட் அட்மாஸ்பியர் வந்து கிடைக்குது. தென் Then next, concept of mass and mass culture. Mass is defined as a grouping of individual part of elements that compose a unified body of unspecified size or quantity. In mass communication, it refers to a large group or large number of audience and listeners. Culture is defined as complex, the whole, and includes knowledge, belief, art, moral, law, customs, and any other possible capabilities and habits acquired by man or member of the society. This culture will comprise all of the values, living and doing and thinking that have been passed down from one generation to another and become an accepted part of society. Synonymous of culture will be learned behavior, social heritage, super organic and design of living. ஓகே, இந்த மாஸ் கல்ச்சர் கான்செப்ட் எதுக்காக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பற்றி நீங்கள் எழுதும்போது சப்போஸ் உங்களுக்கு எதுலையாவது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸை வந்து இடையில ஆட் பண்ணி விட்டுறலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது தான் வாட் இஸ் மாஸ் கம்யூனிகேஷன், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஃபீச்சர்ஸ். இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? மாஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கும்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ், ஒரு செட் ஆஃப் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது, அதுதான் மாஸ் கல்ச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஹெட்ரோஜீனியஸ் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள். ஸோ ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட்டை போடும்போது அதை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரியில் இருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ், டிஃப்ரெண்ட் சொசைட்டிலேருந்து இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ளால ஒரு கல்ச்சர், ஒரு ஹேபிட் ஒற்றுமையாக இருக்குது. என்னது? எல்லாருமே ஃபேஸ்புக் யூசர்ஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் அவங்களுக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட், ஒரு கல்ச்சர். இதை தான் வந்து மாஸ் கல்ச்சர் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. செட் ஆஃப் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ், ஐடியாஸ் தட் அரைவ் ஃப்ரம் காமன் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் அ population to the same cultural activities, communication media, music, art, etc. ஒரு மியூசிக் வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னா அதை லிசன் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக மியூசிக்கல் நாலேஜ் உள்ளவங்களாக தான் இருப்பாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ மியூசிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பாங்க. மாஸ் கல்ச்சர் பிகம்ஸ் பாசிபிளி ஒன் மாடர்ன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் மீடியா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில் இந்த மாஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டே இருக்குது. இன்னும் மாஸ் கல்ச்சர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஜஸ்ட் ரீட், டேக் நோட்ஸ், தென் ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு கேப் ஃபில்லிங் மாதிரி. எக்ஸாமுக்கு ஏதாவது எழுத வரல அப்படின்னா இது கேப் ஃபில்லிங் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. தென் மாஸ் சொசைட்டி ஒன்று இருக்குது. மாஸ் சொசைட்டி, அந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தான் மாஸ் சொசைட்டி. இப்போ நீங்கள் தான் வந்து ஒரு மாஸ் சொசைட்டியாக இருக்காங்க. இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு மாஸ் சொசைட்டியாக இருக்காங்க. ஸோ டுடேஸ் மாஸ் கல்ச்சர் இஸ் ஆப்வியஸ்லி பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்நெட். இதெல்லாமே நான் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாஸ் கல்ச்சர் இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஜஸ்ட் டேக் நோட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.